वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की बख्शिंद गोद विच दूरों नेड़े चल करके शाम के दीवाना का आप जी आनंद बढ़ रहे हो। कीमती घड़ियां ने जो सतसंग विच गुजरदियां ने, आओ इस समय का गुरु चरित्रा नाल जुड़ के आनंद माणीए। कल शाम के दीवाना विच सतगुरां दी पावन महिमा आप जी ने सरवण की। गरीब नवाज सतगुरां दे पिता मेहता कालू जी दुनियावी सुभाव के मुताबिक अपने पुत नूं ढालना चाहते हैं। धी जवाई दे कोल बैठ करके एक वियोग घड़ी, जे नानक जियां नूं हर बार मोदी खाने च वाधा हुंदा है, मुनाफा हुंदा है, क्यों ना इन्हां दे साथी भाई बाले नूं आपां अपने तौर ते बुला लईए, तां जो उन्हां दी जमा पूंजी इकट्ठी करके साडे कोल लै आउण। उन्हां दे ही भले वास्ते असीं जोड़ के रख लांगे। इस सोच रख के भाई बाला जी नूं बुलाया गया। बड़े प्यार दी गल्लां कीतियां। तुसीं बहुत सियाणे हो, नानक तुहाडे तो छोटे ने, आपां जो भी करना है उन्हां दे भले वास्ते करना है। बाला जी एक ते समझाया करो, दूजे तिजोरी चो पैसे खिसका लिया करो। भाई बाला जी कहते मैंने गुस्सा आया, मैथों बोलिया गया। मेहता जी क्यों हर वेले तुहानूं लालच दे ख्याल आउंदे ने? कदे माया दे खाबां तो निकल के भी सोचो, गुरु नानक ते आप परमेश्वर ने, जिन्हां दा संग साथ, जिन्हां दी संगत मैनूं प्राप्त हुई है, मैं उन्हां दे बारे 7 जन्मां दे सुपनिਆਂ विच भी सोच नहीं सकदा। ते तुसीं की उम्मीदां रखदे हो? तुहानूं अपने पुੱਤ दे गुण नहीं दसदे, कित्थे लै जाओगे इस माया नूं? की तुसीं बाले नूं इन्ना हल्का समझिया होया? चंद सिक्किਆਂ दे पिछे मैं अपने सज्जण दी सज्जणताई खो रिहा, पिठ पिछों ओदी बुराई कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। हो सकता है तुहानूं इस जन्म विच सतगुरां दी समझ ना आवे, पर मैथों ये दगेबाजी धोखेबाजी नहीं होनी। मेरे लिए वो रब ने, मेरे लिए परमात्मा ने वो कोई माड़ा काम नहीं करते। दान करना, पुण्य करना, तप करना उन्हां दे जीवन का सिद्धांत है। ऐसे फकरां फकीरां दी यारी कर्मां नाल रहती है। ताया जी गलती नाल मेरे तो उम्मीदां ना फड़ लियो। इन्हां सारे प्रकरणां नूं बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता है। आओ कुछ समा ध्यान नूं एकाग्रचित बनाइए, क्योंकि इतिहास, गुरु की महिमा, सतगुर की कथा ये शरीरां की खेड नहीं है, ये एकाग्रता ते सुरत की खेड है। जब साडी सुरत ध्यान करके उस थां ते चली जाएगी जिथे मेरे सतगुर चूज वरताउंदे ने,
कि सीधी हाजरी दरगाह सचखंड लग जाती है, क्योंकि सुरत की गल है, सुरत की उड़ारी है। आओ सुल्तानपुर लोधी के उस पावन मोदी खाने ते चलिए, जिथे गुरुद्वारा हट साहब अज भी सुभाईमान है। बख्शो एकाग्रता, दियो प्रेम का सबूत, गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रहो नानक सुत के पासो, ले आओ यहाँ आवासो। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मोदी खाने च बैठ के तेरा तेरा तोल रहे हैं। भाई बाला जी मेहता कल्याण चंद जी के सदे ते भैन नानकी जी के घर बैठे, उथे चर्चा हो रही है, गहमा गहमी का माहौल है। आखर लगे मेहता जी जे अपने पुत ते बिल्कुल एतबार नहीं ना तुहानू, इत्ते बेतबारियां गल्लां ने जो तुसी करदे हो। राय भोए दी तलवंडी छड्ड के अपना घर इत्थे ले आओ। सवेर तो लेके शाम तक मोदी खाने ते बैठ के वेखो पुत ने की कमाया ते की गवाया। जे तुसी राखियां ही रखनियां ते कोल बहना पैना है। दूर बैठ के पहला भी तड़फदे सी, अज भी तड़फोगे। जो खर्च है ती वध जावे, रहो लेवत जो कर आवे। मैनू विच दा विचोला ना बनाओ, आप बह के वेखो की बचदा है की घटदा है। जिन्नी बचत होएगी हक नाल मंगियो, तुहानू सतगुर कदे मना नहीं करनगे। जिन्ना वाधा निकलदा ना, तुहानू चोरी करन दी चक्कण दी लोड़ की है। खुड़ बह के इकट्ठा करियो, आ जाओ इत्थे, नाले अपने पुत्र नू सुधार लियो। जिवें तुहानू लगदा है, तुसी कहंदे हो मेरा पुत बिगड़िया होया है, वेला है, जो तुसी कर सकदे हो वो असीं नहीं कर सकदे। मैं ते सतगुरां दा मित्र हां, उन्हां दा सेवक हां। मैं कदे रोब नहीं जता सकदा, कदे मंदा फीका बोल नहीं सकदा, उन्हां दे सामने लड़ झगड़ मैं नहीं सकदा, क्योंकि प्रेम दी खेडां ने। भाई बाला जी दे इन्हां बोलां नूं सुण के सतगुरां दे पिता जी नूं गुस्सा भी आया है, पर वो वक्त दी लियाकत वेख रहे ने, चुप हो गए। वेखिया पटना चाहते सी भाई बाले नूं, ये हुण पटिया नहीं जाना। आखो सतनाम, रिश्ता ही बड़ा गहरा है। वेखो पिता पुत नूं नहीं समझदा, खून दा रिश्ता है। पर भाई बाला जी किवें समझ रहे ने जी, खून दा रिश्ता कोई नहीं, प्रेम दा रिश्ता है। जेड़ियां गल्लां उन्हां ने भैण नानकी दे सामने बोलियां ने ना, कहंदे उन्हां गल्लां ने जय राम जी नूं भावुक करके रखदा। जो गल्लां दिलों आईयां हुंदियां ने, बड़ियां गहरियां हुंदियां ने। दिमाग वालियां दीयां गल्लां, जुबान दीयां बोलियां इधरले कन्नों आईयां ते इधरों निकल जांदियां ने। धुर की बाणी जिन्नी गुरु साहब ने उचारण कीती है, ये दरगाह तो हिरदे तो सचखंड तो आई है। गुरु दे बोल ने, भाई बाला जी दे बोल सच दे बोल सन। सच चुभदा हुंदा है, कौड़ा हुंदा है। करेला भावे अपने घरे बीज के बना लो सब्जी, भावे मंडी चो ले आए। करेले का सिद्धांत है, उन्हें कुड़त्तरता देनी है। निम का रुख भावे अपने बेड़े बीज लाओ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਪੱਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੁੜੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਮਿਠਾਸ ਥੱਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿੰਮ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਚੁੱਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੀ ਖਰੇ ਉਹ। बेटा होए ना हमरे पासा, ओ स्वामी हम तेह दासा। आखिरी गल सिद्धी आखी है, साडे कोल पैसा नहीं ताया जी, ना साडे कोल कल माया सी,
ना साडे कोल माया अज है ते ना कदे कल होएगी। आस न रखियो। ये की सी सीधा पद्धरा कूड़ा जवाब। एवें माया माया करके मरन का की फायदा है? साडे तो आसा न रखियो माया। क्यों? कहते ओ मेरे स्वामी मालिक ने, मैं उन्हां दा दास सेवक आखो सतनाम। भुखे रहणगे प्यासे रहणगे नाल रहांगा, दुख झलणगे धुप झलणगे, मैं हर वेले उन्हां दा साथ देआंगा, बेशक वो माया तो बगैर होण। ते जे भाई बाले दी मित्रता दे विच कोई लालच हुंदा, ਕਹਿ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਈ ਨਾ, उस दिन गुरबाणी नूं बहुता समझाउण दी लोड़ नहीं पैनी। बाणी पढ़ पढ़ के जीवन उच्चा हो जाना है। अजे तक साडा नहीं होया, क्योंकि साडे अंदर प्रेम की परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। भाई बाला की सतगुरां दे पहले वड्डे सिख ने कित्थों बोल रहे आ? ये शब्द मायने रखदे आ। कहते हो मेरे मालिक ने, मेरे स्वामी ने, मैं उन्हां दी सदा ताबेदारी हां। वो भुख विच रखण, दुख विच रखण, काम करन ना करन, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਆਏ, ਤਿਹ ਆਸ ਮੇਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਬਚਨ ਕਹਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਡਾਂਟਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਇਆ ਕੇ ਝੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਵੱਜਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਾ, ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਟਬ ਜੈ ਰਾਮ, ਸੁਣ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਾਲਿਆ ਵਾਹ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ। ਆ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੈਠਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਏ। ਜਦ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਏਗਾ ਫੇਰ ਨਿਹਕਾਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, 20 ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਫਲਾਣਾ ਜਥਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ,
बिना स्वार्थ तो भाई बाला सेवा कर रहे ने। बिना स्वार्थ वो की है कि भाई बाले ने कोई रिश्ता कराना सी तां फिरदे सेवा करदे, जां जमीन लैनी सी, जां कोई दे रोगता दी अरदास गुरु साहब तो कराउणी। दसो ते सही क्यों समा नाल लाया उन्होंने? अपना प्यार विच, भावना विच। जिद्दण गुरु दी सेवा विच, सतगुर दी बंदगी विच, गुरु दी अरदास विच, जपे नाम दे विच निष्काम होवांगे, की अरदास होएगी? सच्चे पातशाह आप जी ने कृपा करके बाणी पढ़न की सेवा लई है, लैंदे रहो। इस तो बाद सीधा इको ही गल होए, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। इहनूं निष्काम कहंदे आ। ते 20 रख के गुरु अगे मंगा, पढ़ के एक पाठ दे के 40 लांभे, बंदा फिर कहंदा है साडी ते किस्मत माड़ी, सतगुर नहीं सुणदे, अजे साडी किस्मत दा दरवाजा नहीं खुलिया। ते भाई बाला जी ने दसो जी किहड़े बलद मंगणे सी, किहड़ी दुकान मंगणी सी, वो सेवा कर रहे ने ना गुरु साहब दे नाल। की डिमांड उन्हां दी, की इच्छा है? निरिच्छल नूं कहंदे ने काम, जिथे कोई लालच नहीं है। जिद्दण बाणी पढ़ांगे निष्कामता नाल, उसे दिन तो आनंद शुरू हो जाने। अजे ते पाठ करके भी पुੱਤ पोतियां दी सुख मंगते फिरदे आ, अजे ते बाणी पढ़ के भी नौकरियां ते पक्के होण, डिवेलपमेंट दीयां गल्लां करदे फिरदे आ। जिद्दण बाणी पढ़ के गुरु अगे कहांगे ना सच्चे पातशाह तेरी कृपा नाल पढ़ी है, ये बाणी दा तां संबंध है, सेवा ले लिया कुछ नहीं चाहिदा। करके ते वेखो, कह के ते वेखो सतगुर नूं, जिद्दण कमी रह गई तां दसियो। ते जिथे नीतां ही माड़ियां ने उन्हें रजना भी कादा खुसा दा नाम तो सारे विच ही। जद मंगा खड़ियां ने, जिथे मांगा उत्ते निष्कामता नहीं। जयराम जी नूं क्यों बोलना पिया? कहंदे देखो धन ने भाई बाला जी निष्काम होके सेवा कर रहे ने। की लालच है गुरु नानक साहब कोई ना? चंगी जमीन है, चंगा घर बार है, अपना काम काज छड्डी फिरदे ने किहदे लई? सज्जण प्यारे लई। कोई है लालच? इत्थे ते मित्रता पिछे लालच हो सकता है, दुनिया में हुंदा है फलाना मेरा मित्र बनेगा, काम करा सकदा, ओदी फलाने तक पहुंच है, ओदी चढ़ाई बड़ी है। पर भाई बाले नूं की लालच सी? वेखण वाली गल है, पिता रोज गालां कढदा है, मित्र फिर भी मित्रता निभा रहा खुसा दा नाम। साडे मित्र दे मां-बाप कढण सानू गालां टगे डगे दीआं भी तू साडा मुंडा विगाड़िया, जाओगे जी घरे बुला लोगे? रिश्तेदार एक बार कन्नी सुन लईए माड़ा चंगा बोलदा दिल करदा जाण नूं। भाई बाला जी ने किन्ना कुछ सुन लिया, कितना बड़ा जीवन है। एवें भाई बाले का जिक्र नहीं आउंदा। जे गुरु नानक तो बाद कोई दुनिया ते रब है ते ओ भाई बाला ही आ। खुसा दा नाम रब दा साथी है, संगी है। स्पष्ट कह दिता कहंदी ये काम मैथों नहीं होना, ना मैं करा चोरी, ना मैं रखा यारी। असी फकीर हां, सानू माया दी लोड़ नहीं। मेहता जी जे तुहानू अपने पुੱਤ तो माया चाहिदी आ, आप ध्यान रख लो, आप कोले बैठ जाओ। सब बाले साच वखानी, सत जन हो निज मन मानी। जयराम जी कहन लगे जो भाई बाले ने अज बोले है बिल्कुल खराब बोले है, सच बोले है। ये कहना नहीं चाहते सी भी सानू लालच नहीं कोई, तुसी सुनना चाहते सी, बार बार छेड़ते सी, बार बार गलपाउंदे सी। दसो जी एक बार किते भाई बाले ने कहा वे मैं मर्द की सेवा करदा, भी गुरु साहब दे नाल मेरे बड़े बड़े भाग ने, मैनू मर्द दा संग मिल गया, एक बार भी किया होवे? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੀ? ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੇੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੈਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਲਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, तेरी सोच बड़ी उत्तम है, तू पूजन योग है। नहीं कीजे और नहीं रोसो, कछ बाली को नहीं दोषो। जयराम जी के दोनों के हाथ जोड़े, सब तो पहला सौरा साहब अगे
ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ, ਆ ਔਗਣਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋਣ, ਝੱਲੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਜਬ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਬਿਆਹਾ, ਨਹੀਂ ਖੋਵੇ ਧਨ ਨਿਤ ਚਾਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਵੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਏ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਖ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਨੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਲਵਾਏ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਇਹਨੇ ਛੱਜ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਜਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚਵਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਾਉਣ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜੂ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ, 2-2 3-3 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਉਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਹੈ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਹਿਤਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬੁਲਵਾਵੋ ਹੋਈ ਸਗਾਈ, ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਈ। ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੰਝੂ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਆਟਾ ਪਿਹਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਯ ਮੋਹ ਤਬੈ ਹੋ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਖੋਵਹਿ ਦਰਬ ਅਜਾਈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਲਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ,
ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ? ਔਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਐਸਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਜੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਆਪ ਅੱਧੀ ਖਾਈ, 1.5 ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਆਊ, ਮਾਂ ਘਰੇ ਆਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲਣ ਆਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਰੰਨ ਲੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਕਿਸਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲੇ ਵਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ 500 ਦੇ ਦਿਆਂ, 1000 ਦੇ ਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਬੁੱਢੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੋਹ ਦੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦਾ ਜਾਲ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ। ਫਸਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਤਨੀ ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਬੇਬੇ ਦਾ ਸੂਟ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਏ। ਸੁਣ ਬਲ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਇਆ, ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਹਾਟ ਸੁਹਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ, ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਕਾਲੂ ਕੋਈ ਕਲ ਬੀਤਾਇਓ ਤਨੀਏ ਛਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਆਏ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਮ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮਝਾਵਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਸੀ ਮਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ ਸੀ ਬਾਬੂ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਲਦ ਜੋੜੋ ਵੱਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਆਏ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੁਤ ਹੋਈ ਸਗਾਈ ਤੇਰੀ ਅਬ ਤੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰੀ। ਧੀ ਦਾ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਓ ਰੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਗਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਸਗਾਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਗਾਈ ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਠਾਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਮੁਨਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰ ਇਕੱਠੋ ਖਰਚ ਸਗਾਈ ਤਾਜਿਆਗਲ ਰੀਤ ਬਿਜਾਈ। ਹੁਣ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਸਗਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੇਰਾ 5000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਗਾਈ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਤਨ ਜਾ ਪਤ ਕੋ ਬੋ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਕਰ ਹਿਤ ਕੋ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਧੀ ਜਵਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੁਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਕਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਰੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂ। ਬਾਪੂ ਦੁਖੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਰਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲੂ, ਪੂੰਜੀ ਜਮਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਆ ਬੈਠ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵਾ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਤ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਝੂੜਾ ਸੀ ਮਨ ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੱਡਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠੇਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੈਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੁਨ ਬਲ, ਬਚ ਹਿਤ ਕੇ ਕਹਿ ਕਰ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਘਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਕਾਲੂ ਭੋਨ ਸਿਧਾਇਆ, ਪੁਨ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੂੰਜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਜੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਂਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਿੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੀਤ ਪੂਰਬਲ ਜੈਸੀ, ਸਭ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਤਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਗਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਤਾੜ ਤਾੜ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਫਰਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਾਹੀ ਹੋਣਾ ਦੂਜਾ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਧਾਤੀ, ਜਦ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਨਿੰਦਕ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇ ਅਸਨ ਬਸਨ ਸਭ ਤਾਈ, ਘਰ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਕੋ ਨ ਪਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ 20 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੱਲਣ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ ਉਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਫਲੀਭੂਤ ਪਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਪਾਪ ਕਰ ਲੋ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਲੋ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੋ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ, ਥੈਲੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਸਰੀ ਕੀਰਤ ਰੂਰੀ, ਨਰ ਨਾਰਨ ਘਰ ਘਰ ਪੂਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਉੱਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈ ਪਾਕ ਮਰਾਲਨ ਭੁੱਲੀ, ਕਲ ਕਿੰਦੂ ਮਾਲਤੀ ਫੁੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਧੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਰੋਟੀ। ਪੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਧਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਗਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਰਤਰ ਅਨਕ ਉਦਾਰਾ, ਤਿਉਂ ਦੇਤ ਨਾ ਹੋਤ ਅਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਫਤ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜੇ, ਅਮੀਰ ਆ ਜੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਲੈਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਰਬਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀ ਅਮੀਰ, ਸਭ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਭੂਰ ਫਕੀਰ ਨ ਪੀਰਾ, ਦੇ ਹਰ ਖੈਜ ਦੇ ਸਦੀਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ
ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਧ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ, ਮਰਦ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਖੰਡੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਵੀ ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਚੋਲਾ, ਫਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਦੇ ਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਭੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨ ਮੰਗਣ। ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੋ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖਣੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੌਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੇਖੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਣਾ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬੇਕਰਮੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਢਿੱਡ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੋਜਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਕਿਉਂ ਚਿਤਾਰਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਪਇਓ, ਤਬ ਹੈ ਪਿਸ਼ਨ ਇਕ ਆਈ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਵੀ ਕਦੇ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲਖੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪਿਸਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਢਿੱਡ ਪੀੜ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਜਾ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਰੋਜ਼ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ ਨਿੰਦਕ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰੇ ਨਾ ਕਰਿਓ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਿ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਚੱਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗੱਲ। ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵਾਦ ਆਜੂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।